اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار اور محبت شامل ہو۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بیس بدل کر آتی ہے۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسے آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو، جو دوسروں کو خوشیاں بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھتا ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہے، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، صرف ایک ہی غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں نا، جو روز دکھی ہونے کے باوجود رشتہ نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو، وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دے، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیے۔ آزمائش انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے، صبر اور برداشت کرنے والوں کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ کوئی بھی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے تم پر یقین کر کے اس نے جینا سیکھا ہو۔ بہت کام ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والا ہی ملا ہو، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدر لوگ ہی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ سجدے میں روئیں اور دعائیں رد ہو جائیں، ایسا میرے اللہ کے ہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ پتھر کتنی گہرائی تک گیا ہے۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے نہ دیر، بلکہ صحیح وقت پر ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں، بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظر میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے، تاکہ تم اپنی ذات کو اذیتوں سے محفوظ رکھ سکو۔
اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے۔ یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنی برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ کچھ لوگوں سے ہمارا چپ کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کچھ کہنا نہ سننا، لیکن بہت خیال رکھنا۔ کفر کا وہ دوگلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسروں کا برا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ خوشی اور سکھ ایسا عطر ہے جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے، اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ میں آئے گی۔ جب اپنے ہی اپنوں کو ذلیل کرے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ انسان زندگی میں کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ ہمیشہ سچ بولیے، لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی اچھائی بتا بتا کر ان سے ساتھ چلنے کی بھیک مت مانگیے، بلکہ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیے کہ کون کون ساتھ چلتا ہے۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو خاک میں نہ ملاؤ۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے۔ جب تک وہ ہار نہ مانے تب تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا: جھوٹے انسان سے محبت، سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ زندگی آپ کو کچھ بڑا اس وقت عطا کرتی ہے جب آپ لمبے عرصے تک کڑی محنت جاری رکھتے ہیں۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے زندگی بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ بندہ چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن سوچ بادشاہوں والی ہونی چاہیے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں، تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی ناامیدی میں نہ بدل جائے۔ تم گلاب کے پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھ میں بھی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں جو اسے مسل کر پھینک دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدے یا قسموں کی ضرورت نہیں، دو خوبصورت دل ہوں، ایک اعتماد والا، دوسرا احساس والا۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کم تر سمجھو۔ تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنے فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ حالات کیسے بھی ہوں، زندگی میں شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ غم کے آنسو گھڑی کی سوئی کی مانند ہوتے ہیں،
वक्त रुक जाने तक ये नहीं रुकते। सबसे अच्छी ज़िंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। मगरूर आदमी इस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है लोगों की नज़र में उतना ही छोटा होता जाता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल अपनों की मोहब्बत का होता है और अपने वो नहीं होते जो खून के रिश्तों में से हों। अपना हर वो फ़र्द है जिसे आपका ख्याल और एहसास हो। तौबा के आंसू भी कमाल के आंसू हैं, गिरते बाहर हैं और सफाई अंदर की कर देते हैं। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, मगर अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। जो बातें इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सके वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। सजदों में झुकने वालों को अल्लाह कभी दुनिया के आगे झुकने नहीं देता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान की तमाम परेशानियाँ दो बातों की वजह से है, तकदीर से ज़्यादा चाहते हैं, वक्त से पहले चाहते हैं। दूसरों के दर्द मिटाने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे दर्द मिटा देगा। जब तुम रब की चाहत में सर झुका दोगे फिर वो भी तुम्हारी चाहत के लिए कुन कह देगा। अल्लाह सुनता है, तुम सिर्फ सब्र करना सीखो। अल्लाह दुआ कबूल करता है, तुम सिर्फ मांगना सीखो। अल्लाह बहुत कुछ देता है, तुम सिर्फ बांटना सीखो। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो हंस कर दे दिया करो और शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें देने वाला पैदा किया है, मांगने वाला नहीं। पानी और नमाज एक जैसा है। पानी मुताज नहीं पीने वालों का और नमाज मुताज नहीं पढ़ने वालों की। दोनों के लिए प्यास ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है वो इंसान प्यार भी इतना ही ज़्यादा करता है और इतना ही साफ दिल रखता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़िंदगी में कसम, कदम और कलम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, दिल का रोज़ा ज़ुबान के रोज़े से और ज़ुबान का रोज़ा पेट के रोज़े से बेहतर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, उस शख्स में हरगिज़ दिलचस्पी ना लो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, अगर यही साफ़ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। हक़ और हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफ़वाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती हैं। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। इंसान अकड़ कर एक टहनी पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन झुक कर कौमालिया पर पहुंच सकता है। झुकना सीखे ताकि बुलंदियां नसीब हो। ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स का होना ज़रूरी है जिसको कुछ भी बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाह कर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब लोग गुस्से में हो तो इनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तब सामने आती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़िंदगी के 3 असूल बना लो। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उससे कुछ मत छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो, उसको मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मेहनत का फल और मसाइल का हल रब देगा, ये मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ तुम एहसान करके इसका बदला दे दो, क्योंकि एहसान बदज़ुबानों की ज़ुबान बंद करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बरगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर किसी की तकलीफ़ देकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम्हें खुशी मिलने लगे तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वो बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका हो। सबसे खूबसूरत एहसास तो ये है कि वो दुआ हकीकत बन जाए जो अल्लाह और आपके दरमियान राज थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, दौलतमंद होने से इंसान अपने आप को भूल जाता है और दौलत ना होने पर लोग उसे भूल जाते हैं। जब आप नंगे पाँव हों और अल्लाह आपको जूतों से नवाज दे तो अपनी चाल तब्दील ना करें। गलती मानना और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफ़र जितना तवील होता जाएगा वापसी इतनी ही दुश्वार होगी। जो हिस्सा अल्लाह का है वो रूह है और जो हिस्सा अपना है वो अमाल है। जो कीड़ों का है वो जिस्म है। रिश्ता खून का हो या एहसास का, किसी को मजबूर करके अपनी तरफ मुतवज्जा करना गलत है। ज़िंदगी में अपने साथ रहना सीखिए। रिश्तों की फ़िक्र करना छोड़ दें, क्योंकि जिसने जितना साथ निभाना है वो सिर्फ इतना ही साथ निभाएगा। हसीम है वो लोग जो दूसरों के आंसू को मुस्कुराहट में तब्दील करने का फ़न रखते हैं। खूबसूरत है वो सोच जो दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोचे, और खूबसूरत है वो इंसान जिसे अल्लाह ऐसी सोच अता करे। ज़िंदगी आसान किसी की भी नहीं होती, बस अपनी अपनी अदाकारी होती है। कोई झेल लेता है और किसी में बर्दाश्त करने की ताकत ख़त्म हो जाती है। फल सिर्फ दरख्त को ही नहीं, खालिस नीयत और इरादे को भी लगता है। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा बताते हैं। खुशी और खुशकिस्मती 2 अलग चीज़ें हैं। आप किसी की वक्ती खुशी तो छीन सकते हैं, लेकिन इसकी खुशकिस्मती नहीं। जब तक खुद पे ना गुजरे, लोगों को हमारे एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। अगर ज़िंदगी कभी रोशनियों का तोहफा दे तो उन्हें मत भूलना, जिन्होंने कभी आपके अंधेरे बांटे थे। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। अपनी गलती तस्लीम करना मुश्किल तरीन कामों में से एक है, मगर नामुमकिन कामों में से नहीं। कई बातों के बारे में लाइल्मी ही अच्छी होती है। अगर इनके बारे में पता चल जाए तो वो इंसान को अंदर ही अंदर से खा जाती है। मोहब्बतों की कीमतें नहीं हुआ करती, ना ही ये बाज़ारों में बिकती हैं। ये बहुत खामोशी से परवान चढ़ती हैं, जहाँ मन पसंद रूह मिले वहीं बैठ जाती हैं। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। वो लोग कितने ज़र्फ वाले होते हैं जो रोज़ दुखी होने के बावजूद भी रिश्तों को निभाने में लगे रहते हैं। मेरा रब कहता है, ना उम्मीद मत होना, मुझसे हमेशा मुश्किलों में होते हैं। मुमकिन या नामुमकिन का मत सोचो, बस इस पे यकीन रखो। जो तुमने मांगा है फिर तुम्हें वही दिया जाएगा जो तुम चाहते हो। अच्छा इंसान बनने के लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है, जबकि बुरा इंसान बनने के लिए माशरे की तमाम कुव्वतें आपका साथ देती हैं। किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि हर अमल पलट कर आता है। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज़े महशर वही इसके गले का तोक होगा। 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। अल्लाह का जिक्र अपने हाथों की उंगलियों पर किया करो, क्योंकि अंधेरी कब्र में ये रोशनी का सबब बनेगी। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज़ब कर लेने की और कुछ सह जाने की भी होती हैं। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की जानिब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गरूर का बीज बो दें।